ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨ, ਜਲ ਮਹਿ ਰਹੋ ਜਲ ਹੈ ਬਿਨ ਖੀਨਾ। ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹਉ ਸੂਅਟਾ ਤੋਰ, ਜਮ ਮੰਜਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਮੋਰ। ਤੂੰ ਤਰਵਰ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹੇ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਿ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਉ ਨੌ ਤਨ ਚੇਲਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਵਿਹਾਏ। ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਚਾ ਬੂਚਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਵਿਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
पतत पावन भगत वत्सल करुणा निदान गरीब निवाज निमाणियों के मान निताणियों के ताण न्योटियों की ओट जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। सतगुरां दे पावन चरनां विच जुड़ मिल बैठे गुरु रूप सतगुरां दा खास रूप साध संगत जीओ। वडभागे हाँ सतगुरां ने सुभाग बख्शिश कीता है। संध्या वेले दे सुंदर दीवान सजे हुए हैं। सौदा रहराज साहब जी के पाठ आरती आरता हर जस कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। कथा विचार का समा होया। गुरु घर दी मर्यादा का जो प्रबंध है जे उन्होंने देखिया जावे, सब तो पहला गुरबाणी दे जाप, फिर गुरबाणी का कीर्तन, कीर्तन तो उपरंत कथा विचार, ते कथा तो बाद जे ढाडी सिंह होण कविशर सिंह होण ते फिर वो वारां सुना करके संगतां विच जोश भरदे ने। पर इस तरह नहीं कदे हुंदा कि गुरबाणी दे पाठ तो बाद ढाडी वारां गायन होण ते उस तो बाद कीर्तन ते कथा, फिर वो रस नहीं बनदा। गुरबाणी दे जाप तो उपरंत रागी सिंह मधुर मधुर धुनां दे नाल वाहिगुरू दा जस करदे हन। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ते आना। कीर्तन निर्मोलक हीरा। शब्दां नूं जदों गाया जाता है साडे मन दीयां जिहड़ियां तरंगां ने वो शब्द दीयां तरंगां दे अगे हार जांदियां ने। शब्द दीयां तरंगां वड्डियां ने, ये वेव्स तकड़ियां ने। साडा मन बहुत हालांकि चंचल है, वड्डा भी क्या है, पर गुरबाणी तो वड्डा कोई नहीं। साडे खंडित होए मन नूं इकागर करन विच कीर्तन सब तो वड्डा रोल अदा करता है। इस करके महापुरखा ने इनू संज्ञा दिती कि कीर्तन इस तरह है जिवें बहुत जोरदार मौले धार मीह पिया होवे ते उस मीह दे नाल जिहड़ा पानी दा वहन बहुत तेज हो जाता है, नालियां सड़कां आदि सब नूं साफ करके लै जाता है। इस तरह उन्होंने कीर्तन नूं कहा, जदों कीर्तन दा मीह पैंदा है उदों साडे अंदर जिन्ने भी विकारां दी गंदगी है, कूड़ा करकट साडे अंदर जो पिया है वो सारा वह जाता है। मन शीतल हो जाता है, एकाग्रता दे विच आ जाता है। जदों मन एकाग्र हो जाता है उदों फिर शब्द दी विचार, पावन बाणी दी कथा विचार दा समा हुंदा है। ते इनू फिर महापुरखे कहिंदे ने कि मौले धार मीह तो बाद महापुरख श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां दे रोम रोम विच गुरबाणी वसी हुई सी। गुरबाणी दे जिस ढंग तरीके नाल सुंदरता दे नाल उन्हां ने अर्थ कीते किसी होर ने नहीं कीते, क्योंकि उन्हां दे अंदर एक खजाना अम्यों चले झरने वाली गल सी। कोई मनुख दुनिया ते भावें जिन्ना मर्जी पढ़ लवे, जिहड़े अनुभव दे अर्थ महापुरखां ने गुरबाणी दे कीते उन्ने तां आपां जिंदगी दे विच किते सहज पाठ भी नहीं कर सकते जिन्नियां महापुरखां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां कथावां कर दित्तियां। धन है उन्हां दी कुर्बानी। वो कहंदे कथा इंज है कि जिवें मीह पैण तो बाद बहुत जोरदार मीह पिया, एक बार सारा कुछ साफ कर दिता तो फिर निक्की निक्की कणी का जिहड़ा मीह पैंदा है वो धरती विच रिझदा है, डूंगा जाता है थल्ले तक, जिहदे नाल फसलों नूं असर हुंदा है, फसल बड़ी भारी निकलती है। सो कथा महाराज सच्चे पातशाह जी दे
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨਹੂ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਖ ਰੈਨ ਬਿਹਾਏ। ਦੋ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੁਖ ਰੈਣ ਬਿਹਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਬਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਨਹੂ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮ ਜਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਹੂ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੁੱਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ। ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਔਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰੇ ਕਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪੋ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰਮ ਕੀ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚੋਟ ਮਰਮ ਕੀ, ਐਸੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੰਮੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ। ਸੇਲ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਲਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਲ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਨੇਜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੁਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਅਦਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੁੱਲਾ, ਹੇ ਮੁਲਾਣੇ, ਤੂੰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਜ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੁਲਾਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਜੋਏ। ਜੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸਿੰਬਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਆ। ਸੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸੇਖਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ, ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ ਕਰਨ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ
ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਸਤਰ ਚਾਦਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਹੱਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਭਉ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਅੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਮਹਿ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟੈ, ਬਚੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਝੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ, ਇਹ ਜੋ ਬਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੋਰ ਕੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕਹਿਤਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹਲਾਲ ਦਾ। ਹਲਾਲ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹਲਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਬ ਹੋਏਗੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ, ਜਾਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖੀਚੜੀ, ਖੀਚੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਖਿਚੜੀ। ਜਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ, ਲੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੂਣ, ਨਮਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੜਫਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਾ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ, ਹੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਕਟਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੌਣ ਚੱਲੇ। ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਏ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਬ ਜਾਨੀਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਹਨ ਨੇ, ਚੱਕਰਨ ਹਨ। ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਏ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੋਗ ਦਾਚੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਆਪ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਆਪ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾ ਮਹਿ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਾਵ ਇਹ ਐਸਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ। सोई राम सबै कह सोई कौतक हार। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਰਾਮ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਤਕਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 8-8 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਛਿਨ ਛਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। श्रेष्ठ मत बोध अनुसार कथा विचार कर सकिए। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार देहो सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब सो मेल। आखिरी पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति है जी। कबीर राम कहन मह भेद है ता मह एक विचार। सोई राम सब कह सोई कौतक हार।